Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back our Darul FM 5th episode. കുറച്ച് ചിരിയും കൂടുതൽ ചിന്തയുമായി ദാറുൽ എഫ്എമ്മിന്റെ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഇതാ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ എഫ് എം വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആർജെ ജുവൈരിയ? യെസ്, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ആദ്യമായി മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്ന ഒരു ഖിറാഅത്തുമായി വരുന്നു ദാറുൽ ഖുർആൻ അക്കാദമിയിലെ അവ്വാബ് സെയ്ൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ഇനി നമുക്കൊരു അറബിക് സോങ് കേട്ടാലോ? അറബിക് സോങ്ങുമായി വരുന്നു അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ ബിഗിനർ എയിലെ കുഞ്ഞു ഗായിക ഐമ സഹർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശുക്റലക റബ്ബി ഹംദലക റബ്ബി യതറഹി അലാതകൽ وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إن ريسا فزت من جدي يفعل ما أني شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي على قلبي وهبتني لسانا ذاكرا قلبا شاكرا يا خالقي إن رسائي فزت من جدي لفعل ما أني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Well done ഐമ, what a magical voice. അടുത്തതായി റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഹദീസ് ടോക്കുമായി വരുന്നു ദാറുൽ ഖുർആൻ അക്കാദമിയിലെ റംസാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ജബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു ഇപ്രകാരം: അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കാലിൽ പൊടി പുരണ്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ല. റമദാൻ നമ്മളെ നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പവിത്ര മാസമാണ്. റംസാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും നോമ്പും ദുആയും സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇസ്ലാമിക് തോട്ട് കേട്ടാലോ? തോട്ടുമായി ബ്രില്യൻസ് അക്കാദമിയിലെ ഇർഫാൻ.
السلام عليكم ورحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നല്ലത് സംസാരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ. ഒരു ചെറിയ ചിന്ത വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക് തോട്ട് നമ്മളെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ. റമദാൻ 17ന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തെന്നറിയുമോ ആർജെ? പിന്നെ അറിയാതെ, ഇസ്ലാമിലെ പ്രശസ്തമായ ബദർ യുദ്ധം നടന്ന ദിവസമല്ലേ? എന്നാൽ ബദർ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറി കേട്ടാലോ? സ്റ്റോറിയുമായി വരുന്നു അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് സ്കൂളിലെ ഗ്രേഡ് 2 സ്റ്റുഡന്റ് മുഹമ്മദ് സഫ. Assalamu alaikum everyone. Today I am going to tell you a beautiful and powerful story from Islamic history. The story of Badr. Long ago, after the Muslims migrated from Mecca to Medina, they were still facing many problems. The leaders of Mecca did not want Islam to grow. They were angry and wanted to stop the Muslims. One day, news came that a big Quraysh army was coming towards Medina. There were around 1,000 soldiers, strong, well equipped, and ready for war. But how many Muslims were there? Only 313. They did not have any weapons. They did not have many horses. Some of them even shared camels. Imagine that situation, a small group standing against a huge army. The Muslims were led by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He raised his hands and made singra dua to Allah. Oh Allah, if this small group is defeated today, where will be no one? The Muslims trusted Allah completely. Their hearts were full of faith. Then the battle began near a place called Badr. Even though the Muslims were fewer in number, Allah helped them. The Quran tells us that angels were sent to support the believers. And what happened? A small group of 313 believers won against a powerful army of 1,000. It was not just a victory of swords, it was a victory of faith. The Battle of Badr teaches us, never think you are too small, never lose hope. If Allah is with you, nothing is impossible. This is the story of Badr, a story of courage, unity, and strong trust in Allah. Thank you. Never lose hope. If Allah is with you, nothing is impossible. ഇനി ഒരു മനോഹരമായ ഖുർആൻ റെസിറ്റേഷൻ കേൾക്കാം. അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് സ്കൂളിലെ ലെവൽ 2 സ്റ്റുഡന്റ് മറിയം കെ. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura hamama. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Wa idha barikal basar wa asfal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idhin
عين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. അടുത്തതായി വാല്യൂസ് ഓഫ് നൈറ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രിയെ കുറിച്ച് പറയാനെത്തുന്നു അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് സ്കൂളിലെ ഗ്രേഡ് 1 സ്റ്റുഡന്റ് ആദം അൽ ജുഹാനി. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello friends, I hope everyone is fasting. Today I feel very blessed to speak about one of the beautiful and special nights of Ramadan, the Laylatul Qadr. Allah revealed the Holy Quran to Prophet Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam on Laylatul Qadr. That is why Ramadan is called the month of Quran. According to Hadith, God sallallahu alaihi wasallam, man qama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Whoever prays on Laylatul Qadr with the faith and hope of reward, all his past sin will be forgiven. Special dua for Laylatul Qadr. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, you are most forgiving and you love to forgive, so forgive me. Allah talks about this night in Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah sent down the Quran on the night of Qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Do you know how special the night of Qadr is? Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. It's better than 1,000 months. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Angels come down with blessing and commands. Salamun hiya hatta matla'il fajr. It is peaceful until the break of dawn. So my dear friends, never miss the blessed night of Laylatul Qadr. And let us seek Allah's mercy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഖൈറും മിൻ അൽഫി ഷഹർ. 1000 മാസത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദിവസമാണല്ലോ ലൈലത്തുൽ ഖദർ. ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ കുറിച്ച് മനോഹരമായി തന്നെ ആദം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അടുത്തതായി ഒരു ഇസ്ലാമിക് സോങ് കേൾക്കാം. അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് സ്കൂളിലെ ലെവൽ 1 സ്റ്റുഡന്റ് മാസിൻ മിർഷാദ്. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ആകാശമേലാപ്പും അമ്പിളിയും ആയിരം ആയിരം താരകളും ആറും മണലും മലനിരയും ആദിവിരത്തിൽ പടച്ചുവെച്ചു ആദിവിരത്തിൽ പടച്ചുവെച്ചു. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യസാരം അവരാക്കേ പരമാധികാരം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യസാരം അവരാക്കേ പരമാധികാരം. ആകാശമേലാപ്പും അമ്പിളിയും ആയിരം ആയിരത്താരകളും ആറും മണലും മലനിരയും ആദിവിരത്തിൽ പടച്ചുവെച്ചു
ആദിവിധത്തിൽ പഠിച്ചു വെച്ചു. ഇൽമുകളൊക്കെയും റബ്ബിൽ നിന്ന് വിചാരക്കനിന്നവെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളിലുറച്ചവെന്ന് വിജയ സ്വർഗത്തോ പുറപ്പു തന്ന്. ഇൽമുകളൊക്കെയും റബ്ബിൽ നിന്ന് വിചാര കനിന്നവെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളിലുറച്ചവെന്ന് വിജയ സ്വർഗത്തോ പുറപ്പ് തന്ന്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യസാരം അവൻ ഒരാക്കേ പരമാധികാരം. ആകാശമേലാപ്പു അമ്പിളിയും ആയിരം ആയിരം താരകളും ആറും മണലും മലനിരയും ആദിവിധത്തിൽ പടച്ചു വെച്ചു. ആദിവിധത്തിൽ പടച്ചു വെച്ചു. ആദിവിധത്തിൽ പടച്ചു വെച്ചു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടുത്തതായി ഒരു സ്റ്റോറി കൂടി കേട്ടാലോ. അൽഫിത്രയിലെ ഗ്രേഡ് 3 സ്റ്റുഡന്റ് അബ്ദുറഹ്മാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും കരുണയും എന്ന കഥയാണ്. ഒരു ദിവസം അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖലീഫയായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു വയോധിക സ്ത്രീ വലിയൊരു ചാക്ക് ചുമന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടോടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടു. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവളോട് ചോദിച്ചു, ഉമ്മ, ഞാൻ സഹായിക്കട്ടെ? അവൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ല, ഖലീഫ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നില്ല. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒന്നും പറയാതെ അവളുടെ ചാക്ക് തോളിലേറ്റി വീട്ടിലെത്തിച്ചു. പിന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വീണ്ടും അവളുടെ വീട്ടിലെത്തി. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെയാണ് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തത്. കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ സന്തോഷാശ്രു നിറഞ്ഞു. അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലായിരുന്നു തനിക്ക് സഹായം ചെയ്തവൻ തന്നെയാണ് ഖലീഫ എന്ന്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കണം. അതിനാൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക എൻ്റെ കടമയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാഠം, അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിലും വിനയം വേണം. ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുക വലിയൊരു സൽപ്രവൃത്തിയാണ്. യഥാർത്ഥ നേതാവ് ജനങ്ങളുടെ സേവകനായിരിക്കണം. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ ജീവിതം കരുണയും നീതിയും നിറഞ്ഞ ഒരു മഹത്തായ മാതൃകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എന്ത് മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റോറി! എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചില്ലേ? ഇനിയൊരു സ്പീച്ച് കേൾക്കാം. അൽഫിത്രയിലെ ഗ്രേഡ് 4 സ്റ്റുഡന്റ് ഹിസ സ്വാലിഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. അൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയ സഹപാഠി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം റമദാൻ എന്ന വിശുദ്ധ മാസത്തെക്കുറിച്ചാണ്. റമദാൻ ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ മാസങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ മാസത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് അവതീർണമായത്. അതിനാൽ റമദാൻ ആത്മീയതയോടെ, ക്ഷമയോടെ, കരുണയോടെ മാസമാണ്. റമദാനിൽ നാം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പുലർച്ചെ മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഒഴിവാക്കി ദുശ്ചിന്തകളും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് നോമ്പിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം. ഒരു നോമ്പുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ ദിവസം മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് ദീനിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. 3 വിഭാഗം ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും തള്ളപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഹദീസാണ് അതിനുള്ള തെളിവ്. അതിലൊരാളായി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, നോമ്പുകാരൻ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് വരെ, അതായത് നോമ്പുകാരൻ നോമ്പിൻ്റെ ദിവസം മുഴുവനും നോമ്പ് തുറയുടെ സമയത്തും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നും
പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റമദാനിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഖുല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദാ ജാ റമദാനു ഫുതിഹത് അബ്വാബൽ ജന്ന വഉലഖത് അബാബുൻ നാർ വസുഫദത്തിശ് ശയാത്തീൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, റമദാൻ വന്നാൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും, നരകത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടക്കപ്പെടും, ശൈത്താന്മാർ ബന്ധിക്കപ്പെടും, ചങ്ങലയിൽ ആകപ്പെടും. അതേ റമദാനിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്കായി നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുതലാക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കപ്പെടുകയും നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ അടക്കപ്പെടുകയും ശൈത്താൻ മനുഷ്യരെ തെറ്റുവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയാതെ വിധം തടയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ റമദാൻ മാസം കൂടുതൽ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാനും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനും ദുആ ചെയ്യാനും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണെന്ന് ഓർക്കുക. അള്ളാഹു അത്തരം അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഏവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അവസാനമായി ക്യാമ്പസ് ന്യൂസ് കേൾക്കാം. ബ്രില്യൻസ് അക്കാദമിയിലെ അസ്മിൽ ഹാഷ്മി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ക്യാമ്പസ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സഹീർ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ ദാറുൽ അൻസാർ വളവന്നൂരിൽ റമദാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ. അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ ദാറുൽ അൻസാർ വളവന്നൂരിൽ റമദാൻ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്കായി ആഴ്ചതോറും റമദാൻ മോട്ടിവേഷൻ സീരീസ് ആരംഭിച്ചു. അതോടൊപ്പം ദിവസേന 2 ചോദ്യങ്ങൾ വീതം പഠിപ്പിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളിൽ റമദാനിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തിവരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ റമദാനിൻ്റെ മഹത്വവും ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളും കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിപ്പിക്കാനും സഹായകമായി. അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ ദാറുൽ അൻസാർ വളവന്നൂരിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി റമദാൻ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സയ്യിദ് മുസ്തഫ സാറായിരുന്നു ക്ലാസ് നയിച്ചത്. കളിയിലൂടെയും ചിരിയിലൂടെയും കുട്ടികളിൽ റമദാനിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഹൃദയസ്പർശിയായി പകർന്നു നൽകി. കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വലിയ ആവേശത്തോടെ ക്ലാസ് ആസ്വദിച്ചു. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ സഹകരണവും ക്ലാസിൻ്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ ദാറുൽ അൻസാർ വളവന്നൂരിൽ മാസാന്ത ക്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവേശകരമായി നടന്നു. ഓരോ ക്ലാസ്സിലും മാസത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിദ്യാർത്ഥിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബാഡ്ജ് കൈമാറി ആദരിച്ചു. അതോടൊപ്പം മാസാന്ത ഖുർആൻ മെമ്മറൈസേഷൻ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മവിശ്വാസവും പഠനോത്സാഹവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പരിപാടികൾ ക്രമീകരിച്ചത്. അൽഫിത്ര ഇസ്ലാമിക് സ്കൂൾ ദാറുൽ അൻസാർ ഖുർആൻ അക്കാദമിയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ആനുവൽ ഡേ വളരെ വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 15-നായിരുന്നു ആനുവൽ ഡേ ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നത്. കുട്ടികളുടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെയും അത്യന്തം ആവേശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടിയെ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കി. പഠനത്തോടൊപ്പം സാംസ്കാരിക കഴിവുകൾ വളർത്തുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികൾ കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും സൃഷ്ടിപരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായി. ദാറുൽ അൻസാർ ഖുർആൻ അക്കാദമിയിൽ രക്ഷാകർത്ത യോഗം നടന്നു. വളവന്നൂർ ദാറുൽ അൻസാർ ഖുർആൻ അക്കാദമിയിൽ അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷയുടെയും ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആനിൻ്റെയും അധ്യാപകരുമായി രക്ഷിതാക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നു. ഇതോടുകൂടി റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് സമാപിച്ചു. വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. Thanks for being with us, Darul FM. This is RJ Juwairia and RJ Mahajuba. Signing off. Stay tuned. Stay happy. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك